नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा डॉक्टर प्रतिभा रायंकर गोटे क्षुद्र गल्प गवेषणा। कन्या जेते सस्ता हेई थाउ पछके नुआ सार्ट भल लागिबा परी नुआ नुआ सहर जीवन सुरेंद्र को खूब भल लागुथाए। सहर रे दिन राति आलुओ अहरह कोलाहल तांकर निपट मफसल गाँ भली संज बुडु बुडु सहरर राति किटिकिटी अंधार नुहे कि झांझीपिटा उदौदिया दीपहरे निशुन गाँ दांड परी सहर दांड सुनसान नुहे। साहित्य बहिरे सहरर छवि देखिबा परे सहर को आसिबार झुंक सुरेंद्रर मनरे लागिथिला। सेई झुंकरे से मैट्रिक परीक्षा रे खूब भल नंबर रखी सहर कॉलेजरे भर्ती होईगला। सहर देखिबा परे तार मने हेला बहिर छवि ठारू सहर ढेर सुंदर आहुरी बेसी रोमांचकर। सहरटा ताको म्यूजियम परी लगे। म्यूजियम रे सबु किछि मूल्यवान दर्शनीय पदार्थ रही थाए। समस्ते खाली देखिबे छुईबेनी कि आपनार करि परिबेनी मोर कही गोटिए भी उठेई परिबेनी किंबा सहर हेउछि शोकेस भितरे गोटिए मॉडल भली सुंदर मनोरम ताहाकू देखि समस्ते आकर्षित हेबे अथच ताकू छुईबेनी परखिबेनी घर को नहीं आसी परिबेनी। सहर सुरेंद्र पाई ठीक सेमिति सहरर सबु किछि दर्शनीय सुंदर आउ लोभनीय। गर्वरे मुंड टेकिथिबा सहरर बड़ बड़ कोठाघर फुर्तीरे पैंतरा मारुथिबा रास्तार चिक चिक गाड़ी काच घर भितरे सहर रेस्टोरेंटर लोभनीय खाद्य पदार्थ मंद्र मधुर कोमल संगीत एवं मुलायम नरम नील आलोक भितरे सहरर आभिजात होटेल रूपरे झलमल करुथिबा छककु छक सिनेमा हॉल एवं दामिका कना और पोशाक पत्र रे भरपूर सहरर बड़ बड़ दुकान सबु किछि सुरेंद्र पाई म्यूजियम रा वस्तु परी दर्शनीय अथच दुष्प्राप्य। घसरा महिला हावाई चटी पिंधि रास्तारे चली चली जाउथिबा बेले सुरेंद्र सबु गुड़िक उपरे विस्मित विस्फारित दृष्टि पहराई निए अथच सेथिरु कौनसिटिकु पाइबा पाई ता मनरे केबे दिने लोभ हुए नाही। काहेकि हुअंता सुरेंद्र तो जाने सहरटा ता पाई गोटाए म्यूजियम तेणु से खाली सबु किछि देखिब खुशी हेब एवं पुणी फेरीजिब सहर तली नर्दमा कड़रे नुआणिया तार टिकी मेसकु जेउठी तारी भली केते जण मफसलिया गरीब छात्र रहंती भल पाठ पढ़िले बड़ मनीष हुअंती बोली स्वप्न देखंती आउ सहरटाकू म्यूजियम बोली भाबी नै निर्लोभ होई बाट चलंती। अथच सहरिया सांगमाने सुरेंद्र को म्यूजियम रो एक कौतूहलप्रद वस्तु बोली मने करंती। सुरेंद्र गाढ़ नील रंगर फुल पैंट उपरे छापी छापिकिया नाली कला और हलदिया रंगर बाघुआ छिटकनार सार्ट पिंधे सेई तो तार सर्वोत्कृष्ट पोशाक एवं गाँ रे सेई पोशाक पिंधि चलीगले लंगला दर लंगला गाँ पिला माने ताकू खातिर रे बाट छाड़ी दियंती। सुरेंद्र प्रतिदिन संध्यारे 3टा ट्यूशन एवं गोटाए प्रेस रे प्रूफ संशोधन काम सारी राति 10टारे क्लांत पादरे भोकिला पेटरे रास्ता सारा होटेल रे लोभनीय खाद्य पदार्थर बास्ना सुंघी सुंघी मेस रे पहुंची पखाळ भात आलू भर्था नचेत बाटरू किणी नेइथिबा चारिपट रुटी सह टिके गुड़ केउं दिन बा चूड़ा चकटा खाई पेटे पानी पी दिए। सहर रे पेट भरी पानी मध्य सुरेंद्र को मिले नाही। सेमाने रहुथिबा बस्ती रे गोटिए मात्र पाणीकळ उपरे बस्तीवालांकर बेसी जुलम। सेमाने पानी नेई सारिले सुरेंद्र मेसर पिला माने पानी आणु आणु पानी बंद होई जाए तापरे से बस्ती रे आउ पीवा पानी मिले नाही। ए सबु सत्वे सुरेंद्र पण करिछि से पाठ पढ़िबो ज्ञान चक्षु दे जगत को देखिबो तेणु सुरेंद्र को किछि कष्ट हुए नाही। बड़ हेबार एकाग्र साधना पथरे सबु बाधाविघ्न घात प्रतिघात सिमिल तुला भली हालुका ही उड़ी जाए। सुरेंद्र जानिछि सहर मनीषर ज्ञान चक्षु खोली दिए सहर मनीष को उन्नत करे तेणु सहर प्रति ता मनरे अजस्र संभ्रम। सुरेंद्रर मेसटा जो बस्ती रे सेठी सबुबेले किछि ना किछि गंडगोल लागी रही थाए। मझिरे मझिरे पुलिस दल आसंती
ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଏଥର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଅସରନ୍ତି କାହାଣୀ ଭଳି ତା ପରକୁ ପର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଲୋକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେ ସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେ ନାହିଁ। କବାଟ କିଳି ସେ ରାତି 10ଟା ପରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଚଟାଣରେ ମସୁରୀ ପାରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ ଶୁଏ ଏବଂ ଶୋଇ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେ। ସହରର ଝିଅମାନେ ବି ସତକୁ ସତ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଉଡ଼ନ୍ତି ବଗିଚାରୁ ବଗିଚାକୁ, ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ, ମନରୁ ମନକୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଥିରେ ବି ଖୁସି ହୁଏ। ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଛଡ଼ା ନିଜର କରିବା କଥା ତା ଚିନ୍ତାରେ କେବେ ସ୍ଥାନ ପାଇନି। ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ କାହିଁକି? ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସହରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମେସ୍ ଛାଡ଼ି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସେଇ ଟିକି ମେସ୍ ଏବଂ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲର ବଡ଼ କୋଠା ଭିତରେ ଥିବା ତଫାତ୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ବୁଝ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ଛୋଟ ମେସ୍ଟାର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯେ ଦେବାବେଳେ କାଠିକର ପାଠ ହୁଏ, ସେ କଥା ସେମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିବେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଓ ଦୈନ୍ୟକୁ ପରବାଏ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବ? ତାର ତ ନିଜ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜାଣେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ଛାତ୍ର। ସେ କଥା ସେ ନିଜ ଗାଁରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛି। ଗାଁରେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅମାପ ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ସେ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ଭଲ ପଢ଼େ। ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେଜଣ ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରିକ୍ସା ଟାଣିବା ପାଇଁ, ମୂଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ହୋଟେଲ ଆଉ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ତା ଗାଁରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ମିଛ କହୁନଥିବ, ଚୋର ତସ୍କର ହେଇନଥିବ, ଅଭଦ୍ର ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇନଥିବ, ଅମାନୁଷ ଅବିବେକୀ ହେଇନଥିବ। ଏ କଥା ତା ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ପୁଞ୍ଜି କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହର ଆସିଛି ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦମ୍ଭରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଆଣ୍ଟ କରି ବାଟ ଚାଲୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଖଟୁଛି। ଅଧିକା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି। ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି 10 ପାରି ହେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଏକା ନ ଫେରିବା ପାଇଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦମ୍ଭରେ ହସି ଦେଇ କହେ, ଡର କାହାକୁ? ଚୋରକୁ? ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଯେ କିଏ ନେଇଯିବ? ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗଭରା କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି, ଡର ଚୋରକୁ ନୁହେଁ, ପୁଲିସକୁ। ପୁଲିସକୁ? କାହିଁକି? ପୁଲିସକୁ ଚୋରମାନଙ୍କର ଡର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୋର ନୁହେଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହେ। ରାତି ଅଧରେ ଚୋରମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ଧରିନିଏ କ୍ୟାରିୟର ମାଟି ହେଇଯିବ। ଛାତ୍ର ଆଉ ପୁଲିସର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ୱରକୁ ଗଭୀର କରି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୁଁ ଜାଣେ ପୁଲିସ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକକୁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ପେଶା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚୋରି କରିବା ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଯଦି ମୋତେ ଭୁଲରେ ଧରି ପକାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣିବା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ଆଖି ମିଟିମିଟି କରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ସହର ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଏଠି ଯେତେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ପାଣି ଫାଟିଯାଏ। ତୋର ଏଇ ମଫସଲି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତତେ ଦିନେ ଦଗା ଦେବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଭାବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଚୋଟପଣିଆ ମଫସଲି ହେଉ ପଛକେ କେବେ ହେଲେ ବିପଦରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଣିଷକୁ କେବେ ହେଲେ ବିପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଚିରି ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ। ସେଦିନ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଫେରୁଥାଏ 12ଟା ରାତିରେ। ସହର ରାସ୍ତା 12ଟା ରାତିରେ ବି ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ, ନିଶୂନ ନୁହେଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ସାମ୍ନା ଦେଇ 2 ଜଣ ପିଲା ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପଳାଇଲେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରର ଗଳିରେ ମିଶିଗଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଶଙ୍କା ନାହିଁ,
ନିର୍ଭୟ ପାଦରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥାଏ। ସାରା ଦିନର କଲେଜ ପାଠ ଏବଂ ଖଟଣି ପରେ ସେ ବେଶ୍ କ୍ଳାନ୍ତ। ସାମ୍ନାରେ ତାର ସେଇ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତି ଏବଂ ଦୈନ୍ୟ ଭାରରେ ନୁଆଣିଆ ଶ୍ରୀହୀନ ଛୋଟ ମେସ୍ଟି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଦ ପକାଇଲା। ମେସ୍ର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଶୀତଳ ଚଟାଣ ତାର କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ମାଟି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅବଶୋଷ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ଅସୂୟା ନାହିଁ। ସେ ସୁଖୀ ମଣିଷଟିଏ, ତେଣୁ ସୁନିଦ୍ରା ତାର ସହଚର। ପଛରୁ ଭାରି ଜୋତାର ମଚମଚ ଶବ୍ଦ। କେତେଜଣ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ସେମାନେ ପୁଲିସ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚଳିତ ହେଲା ନାହିଁ, ଭୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅପରାଧ ଓ ଭୟ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୟ କରିବ କାହିଁକି? ସେ ତ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ। ପୁଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ 4 ଜଣ। ବୃତ୍ତାକାରରେ ସେମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ପଥ ଅବରୋଧ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା। 4 ଜଣ ଯାକ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖପାଖପ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ତାକୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ଗଡ଼ ଜିତିବାର ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ହୋ ହୋ ହସିଲେ। ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଂଳାପ ବାଢ଼ିଲେ। ଏଥର ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଭାବିଛୁ ଚୋର ଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର? ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିଲା। ପୁଲିସମାନେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲେ। ଖିଙ୍କାରି ଉଠି କହିଲେ, ପୁଲିସଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଏମିତି ବୁଦ୍ଧୁ ଆଉ ଅପାରଗ ଯେ ଚୋରଗୁଡ଼ା ଖସିଯିବେ ଏମିତିଆ କଥା କହି। ବୁଝିଲୁ ବେ, ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଚୋର ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଧରିବାକୁ ହେବ ମଝିରେ ମଝିରେ। ତମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସବୁ ବଦନାମ। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଧର୍ଷଣ, ହଣାକଟା ସବୁ କରିବ ତୁମେମାନେ। ଧରି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ବଦନାମ, ଆମେ ଅପାରଗ, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନୁ, ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଚୋରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସଲାସୁତୁରା ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଖବରକାଗଜ ଲେଖିବ। ସବୁଦିନ ତ ସହରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ୁଛି। ସବୁଦିନ ଚୋର ନ ଧରିଲେ ଆମର ଚାରା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚୋର ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଖସିଯିବେ। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା। ପୁଲିସ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଆବେ ତୋରି ଏକା ଆଖି ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ? ଯିଏ ଗଲା ଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ହାତରୁ ଖସିଯିବା ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ। ଯିଏ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆଗ ଧର। ତାକୁ ଆଗେ ପରସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୋର ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଚୋର ନୁହେଁ ତ କୁଆଡ଼େ ରାତି ଅଧରେ ଗ୍ରସ୍ତ? ଦେଖି ପକେଟ। ପୁଲିସମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ପକେଟ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲେ। ସେଦିନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଫେରୁଥାଏ। ତାର ଦିନ ଦିନର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱେଦ ଆଉ ରକ୍ତମିଶା ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ପୁଲିସଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଆବିଷ୍କାରର ଆନନ୍ଦରେ ପୁଲିସ ଚିତ୍କାର କଲେ, କହୁଛି ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ଚୋର ନୁହେଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପକେଟକୁ? ପୋଲିସ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପକେଟସ୍ଥ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏତେବେଳକୁ ଟିକେ ନରମି ଯାଇଥାଏ। ସେ ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଦଳ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଚେହେରାକୁ ଦେଖ, ଚଟିଠାରୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଏତେ ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଧରି ବୁଲନ୍ତି ଏମିତିଆ ଦରିଦ୍ରିଆ ମଣିଷ। ସେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜର। କେଡ଼େ ପାଜିଟାଏ ମ, ମିଛୁଆ ଶଳାଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନୁହେଁ। ଢୋ ଢୋ ଚଟକଣା ବସିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଗାଲରେ। ଅପମାନରେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛାତ୍ର, କଲେଜ ଛାତ୍ର। ଚୋରି ନୁହେଁ, ପାଠ ମୋର ପେଶା। ହୋ ହୋ ହୋଇ ଉତ୍ତାଳ ହସରେ ପୁଲିସମାନେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ତା ହେଲେ ତ ହେଲା ଆଉ, କଲେଜ ଛାତ୍ର ରାତି ଅଧରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ରଖି ଏକା ଏକା ଫେରୁଛି। ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିକାର ସମୟ ଯାହା, ଖରାପ ଲୋକେ ଟଙ୍କା 5ଟା ପକେଟରେ ରଖି ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ପଛ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏଇମାତ୍ର ଘଟିଯାଇଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହାତେ ହାତେ ତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଜଣକ କହିଲା, ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ କଥା, କଲେଜ ଛାତ୍ର ହେଲେ ତ ଆଉ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଚୋରି, ଯେତେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଗୋଡ଼ ତ ସେଇମାନେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ 2 ଖଣ୍ଡ ଗଳେଇ ପକେଇ
କଲେଜରେ ନାଁଟା ଲେଖେଇ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ତ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଛାତ୍ରର ପେଶା ତ ପାଠ ନୁହେଁ। ପାଠକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯାହା କିଛି ସବୁ। ଯଦି କଲେଜ ଛାତ୍ର ତେବେ ଆଗ ଧର ପଛେ ବିଚାର। ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ତୋର ଛାତ୍ରପଣିଆ ବାହାରିବ। ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ ସବୁ ଗାଳି ପକାଇବୁ ଯେ ସେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଜଣକୁ ଧରିଛୁ, ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏତେ ସହଜରେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ମିଛ କହି ନାହିଁ, ଚୋରି କରି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହିପାରେ ନା, ଅସାମାଜିକ ହୋଇପାରେ ନା। ଆପଣମାନେ ସହରୀ, ସଭ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏତିକି କଥା କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ? ଶୁଣୁରେ, କଲେଜ ଛାତ୍ରର ଭାଷଣ। କଲେଜ ଛାତ୍ର ପୁଣି ମିଛ କହେନା, ଅସାମାଜିକ ହୋଇପାରେ ନା। କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ବୋଲି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ନା। ଇଏ ନୂଆ କଥା ଶୁଣେଇଲାରେ ଆମକୁ। ସମସ୍ତେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ଚାଲ ବେ, ବେଶୀ ବକବକ ହେଉଛି, ମଫସଲିଆ ଭାବିଛି ଆମକୁ। ସେମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଥାନା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବହୁ କଷ୍ଟରେ କହିଲା, ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍, କାଲି ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ। ପୋଲିସ ଖିଙ୍କାରି ଉଠି କହିଲେ, ରଖବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପିଲା ରାତି ଅଧରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କଲେଜ ଛାତ୍ର ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ବି ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ଚୋରାରେ ପେଟେ ଲେଖା ଖାଇ ଆମରଣ ଅନଶନ ନଚେତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଲେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ହସିଲେ। ଆଗରେ ଥାନାକୁ ରାସ୍ତା। ଥରେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାର ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଟିଯିବ। ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ସମସ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ ଚୋର, ଖୁଣି, ଦାଗୀ। ତାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତାର ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପରିକି ତାର ସେଇ ନିରୀହ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାତ୍ର ତାର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଗାଁର ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସହାନୁଭୂତି ହରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ସେତିକି ନେଇ ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହରର ସବୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା। ପୁଲିସମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଣୁଥିଲେ। ମନେ ମନେ କ'ଣ ହିସାବ କରୁଥିଲେ କେଜାଣି? ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଆଖି ବୁଜି ସହରକୁ ପଛ କରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ା ମାରିଲା। ପୁଲିସମାନେ ତା ପଛରେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଚୋର ନ ହେଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ନ୍ତା କାହିଁକି? କଲେଜ ଛାତ୍ର, ପୁଣି ରହୁଛି ନାମଜାଦା ବସ୍ତିରେ, ଇଏ ପୁଣି ଚୋର ନୁହେଁ। କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଯାଉ ଶଳା, ପୁଣି ତ ଚୋରି କରିବ, ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଚୋର ଯାଉ, ଚୋରି ମାଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସେମାନେ ସମସ୍ୱରରେ ହସି ଉଠିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ବି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସେ ଭାଳି ହେଉଥିଲା। ସହରର ଅଭିଧାନରେ ବୋଧହୁଏ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଚୋରର ଅର୍ଥ ଏକା। ତା ନହେଲେ ସେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସେ ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ କିପରି? ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତା ଗାଁର ମଫସଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିଧାନ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ପେଶା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।